Okay, we'll see. Okay, Rashmi, you can answer. Who is the poet? Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson. Oh, Stevenson. No, Stevenson. Name is Stevenson. Okay, good. How does the writer get light at night in winter? How does the writer get light? කොහොමද එළිය ලබා ගන්නේ at night in winter? Candle. ඔව් නිකන් කැන්ඩල් කිව්වම හොඳයිද? තව මොනවාරි ලියන්න බැරිද අපි 9 ඉඳලා? නේද? Buy a candle, by lighting a candle. වගේ උත්තරයක් ලියන්න බලන්න පුතේ අපි දැන් 9 නේ, we are in grade 9, so our answer should be a proper one. It should be a nice one. නේ? So we should write a good answer, better answer. Good answer is that, but better answer, maybe the best answer should be there. So by a candle, natnang by lighting a candle. Okay. Okay. When does the writer go to bed, Puti? In summer. Go and see again. I have to go to bed by day. Day කියන්නේ දවල් කාලේ කියන එකයි ඒකේ උත්තරේ. ඒතර summer එකේ කියන්නේ ඒතකොට winter එකේ නිදා ගන්න නැද්ද? නිදා ගන්නවා. නේද? But by day or by daytime දවල් කාලේ කියලායි කියන්නේ. By daytime. හරි rhyming words කියන්න පුතේ. Night. Night light. Light. Okay. Sea tree. No. You blue. Okay. Way play. Okay. Feet street. Play තිබුණා. Wait. Way play ko. Play තියෙන්නේ මේ පල්ලෙයා කොහෙද? බලන්න වේ එක්කම ළඟ තියෙන්නේ මොකද්ද? Day. Day. අන්න හරි. Okay, day. Oh, feet God. Street. Oh. Day way. Day play. ඒක තමයි ළඟ තියෙන්නේ බලන්න. අර නේද? Okay. Clear නේ? Where do the birds hop? On the tree. On the tree. On the tree. Okay, these are the answers, correct answers. මොනාරි අඩුපාඩු තිබුණොත් you can make them correct. Okay. Hope you have written nice answers. If there are any mistakes, you can correct them. No problem. Okay, let's move. Ragisha Pereira is a clever boy. Ragisha Pereira, ne? He lives with his family in the western Excuse me, sir. Mother? Excuse me, sir. Yes. Sir, කලින් poem එකේ narrator විදියට ගන්න පුළුවන් කවුද? අහලා නැහැ නේද narrator ගැන? නෑ සර් මම නිකන් ඇහුවේ ඒකට කවුරු හරි ගන්න පුළුවන්ද මේ ගෙස් කරලා හරි? ඔව් එතන narrator එන්න ඕනේ අර poem ලියන කෙනාම වෙන්න ඕනේ වෙන කවුරුත් නැහනේ. නේද? එතකොට සර් අපිට ප්‍රශ්නයකට අහුවොත් අපි narrator ලියන්න ඕනේ මේ poem එක නමද? The writer මයි. Okay sir, thank you. Okay. Right, western part of Sri Lanka. He is a student of St. Anthony's College. Wattala, his favorite subject is mathematics. His hobby is playing video games. Okay. එතකොට මේකේ answers බොහොම සරලයි. සාමාන්‍ය පෙළටත් මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා පුතේ. දැන් රගීෂ පෙරේරා ගැන බලාගෙන අපි බුද්ධිනි හංසිමා ගැන ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට පරිස්සම් වෙන්න ඕනි දේවල් තමයි මෙතන කතා කරන්නේ පිරිමි ළමෙක් ගැන දීලා ගෑනු ළමෙක්, they are talking about a girl by talking about a boy නේ. ඒතර ඒ වෙනස්කම අඳුර ගන්න ඕනි. ඊළඟට අවශ්‍ය තැන් වල whenever they have used capital letters
we have to also use capital letters. Okay, don't forget about those things. සමහර ගැටලු එන තැන් තියෙනවා. දැන් මෙතන නම් එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් there are places, but there are places where we can make mistakes. විශේෂයෙන් අර and තියෙන තැන් ඒ වගේ තැන් වල we do many mistakes, so we have to think twice. We'll see, this is the easiest one. Okay, so no problem in it, we'll see the answers. Okay, okay, ඒ වගේ වෙලාවක you have to do like this. අර අවශ්‍ය තැන් වල අර වගුවේ වඩා suitable way. හොඳේ, අර වගුවේ තියෙන කොච්චර දක්ෂ වුණත් ඔයගලන්ට හිතන්න බෑ මට මේ වුණා ගේමක් නැහැනේ කියලානේ. ඊුණාට ඒ අවශ්‍ය දේවල් ඉරි ගහ ගන්න. අර වගුවේ තියෙන දේවල් උඩ ඡේදේ ඉරි ගහ ගන්න. ඒකයි මම කරලා තියෙන්නේ. Okay, right. අපිට පුළුවන් answers කතා කරන්න. ඉතින් අපි සිතුමි ගාවට යන්. සිතුමි, can you hear me, Situmi? Yes, sir. Okay, go on with your answers. Read out the answer. Buddhini Hansima is a clever girl. She with her aunt in the central part of Sri Lanka. She is student of Mahamaya Girls College. Her favorite subject is English. Her hobby is reading. Her hobby is reading books, ne? Right. එතකොට දැන් මේ උත්තරවල මොනාරි අඩුපාඩු වෙනවා නම් වෙන්නේ රතු පාටෙන් තියෙනේවා පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. අර මං උඩ ඉරි ගහලා තියෙනවට අමතරව වෙනස් වෙන්න ඕනි දේවල් මම මේ කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අවශ්‍ය දේවල් අවශ්‍ය විදියට ওই විදියටම තියෙන්න ඕනි. පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනි. අකුරු ලකුණු නැති කරගන්න බෑ. It's the easiest one, but you have to be more alert නේ. කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනි කොහෙද වැරදි වෙන්න පුළුවන් කියලා. හරි, අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඉක්මනට හදාගන්න. I'll give few minutes. පැහැදිලි නැති අය ලියා ගන්න ඕනේ. You have to write this, okay? Excuse me, sir. Yes. Sir, may අර දෙවනි වාක්‍ය she lives with her auntie in the central province of Sri Lanka කියලා ලියන්න බැයිද? වැරදි. එහෙම වුණොත් වැරදි. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Very good for those questions. ඒ ප්‍රශ්නය ආවට thank you ඈ. දැන් බලන්න දීලා තියෙන විස්තරේ මේකේ තියෙන්නේ western province. හැබැයි ලියලා තියෙන්නේ western part of Sri Lanka කියලා. එහෙනම් අපි ලියනකොට ලියන්න බෑ. හොඳම ප්‍රශ්නයක් පුතේ. central province කියලා අපි ලිව්වොත් ඒක වැරදි වාක්‍යයක් හැටියටයි සලකන්නේ. ඇයි? similar paragraph එකක් ලියන්න ඕනි පුතේ අර උඩ දීලා තියෙන එකට. ඒ හින්දා Okay, sir. අනිවාර්යයෙන් අපි part කියලාම දාන්න වෙන්න ඕනි. province දැම්මොත් වැරදි වෙනවා. හොඳේ? Okay, sir. Thank you. Okay. Right. Okay, let's move. Little silver fishes. බලන්න මොනහරි අපහසු වචන තියෙනවා නම් මුලින්ම ඉරි ගහ ගන්න. හරි බලමේන little silver fishes සාමාන්‍ය fish එකේ බහුවචනේ fishමයි fishes කියලා එන්නේ නැහැ නමුත් කවිවල තියෙනවා ඔකේ හෙඩින් එකක් තිබුණ නැද්ද මන්දා බලමු අපි little silver fishes නේද රිදී පාටට නේද දිලිසෙන බැබලෙන මාළු ගැනයි කතාව darting to and from වෙන්න ඕනේ එතන fro නෙමෙයි from වෙන්න ඕනේ එතන පොඩි අඩුවක් වෙලා ඇති පුතේ නේ from
අර from කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ fro කියලා කෙටි වෙලා තියෙන්නේ. darting to and fro ඒක තේරෙනවද? from කියන එක කෙටි කරලා තියෙන්නේ. darting කියන එක පුතේ වේගෙන් ගමන් කරන වේගෙන් එහෙට මෙහෙට යනවට අපි කියනවා dart කරනවා කියලා. from කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ අර කවියත් එක්ක යන්න ඕනින්ද fro කරලා තියෙන්නේ. I can see you shining as you come and go. ඔයාර ඇවිල්ලා යනකොට මට පේනවා ෂයින් වෙනවා ඔයගොල්ලන් දිලිසෙනවා බැබලෙනවා නේ. In the bright cool water අර දීප්තිමත් සීතල වතුරේ merrily you play. merry Christmas කියලා අපි කියනවා. ඔයාලා අහලා නේ merry Christmas. merry කියන එකේ අදහස පුතේ සතුටුදායක සුබ. තොර merrily you play. ඔබ සෙල්ලම් කරන්නේ කොහොමද? ඉතා සතුටින් සෙල්ලම් කරනවා merrily. මේ merry නෙවෙයි merry කරනවායි merry වෙනයි merry. That is very pleasant on a sunny day. හොඳට ඉර පායලා තියෙන දවසක that is very pleasant. ඒක ඉතා සුන්දරයි දර්ශනය කළා සෙල්ලම් කරනවා බලන්න. But when winter passes through this pretty glen කියන්නේ පුතේ නිම්නය. අර කඳු දෙකක් අතර තියෙන නිම්නය නේ. නිම්නයකට කියනවා glen එකක් කියලා ලියා ගන්න. But when winter passes winter එක ඉවර වෙලා යනකොට නේද? through this pretty lane මේ ලස්සන නිම්නය හරහා යනකොට මේක ඉවර වෙලා යනකොට little silver fishes what do you do then? එතකොට අර වතුර එහෙම නැති වෙලා යනකොට what do you do then? උඹලා මොකද්ද එතකොට කරන්නේ කියලා අහනවා. පැහැදිලි? බොහොම සරල කවියක් ලොකු කතාවක් නෑ. right අර තියෙන්නේ බලන්න who are darting to and from කියලාම තියෙන්නේ. තේරෙනව නේද? right අපි යන් Hari, අපි යන් සදීපා ගාවට. Sadipa, can you give me the answers? Yes, sir. Okay, go on. Well, who are darting to and from little silver fishes. Little silver fishes. අපි හිතන්න ඕනේ යකෝ fish එකේ බහුවචන fishes මෙන්න බෑ නේද? ඒවා හිතන්න එපා. කවියක තියෙන දේ අපි ලියලා දාමු. Don't think about those things in poetry or literature. සාහිත්‍යවල ව්‍යාකරණ ගැන වැඩි හිතන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Okay, it's a different thing. Who are darting to and from? අර උඩට පාලට ඇවිල්ලා යන්නේ පැන ඉන්නේ කවුද? Little silver fishes. Okay. When does the poet see them shining? Oh, when as they come and go? When they come and go. ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා යනකොට, ඇවිත් යනකොට when they come and go. අන්න හරි. When they come and go. Yes. Where do the fishes play? In the bright cool water? In the bright cool water. Okay, nice answers. Find two sets of rhyming words. Play day, passes fishes. Passes fishes. What are you in the barn? Passes fishes. Glen den etikat puluhan neda. Fro go etikat puluhan honde. Etikat puluhan hondai. No problem. Man dekak clear thina. Okay. Moving very fast kenekata similar words. Darting. ing දැම්මොත් වඩා හොඳයි නේ dart කියනකට වඩා darting උනොත් වඩා හොඳයි. ඔව්. A narrow glen. narrow valley glen. සානුව නේ. ඔව් සානුව නැත්නම් නිම්නය කියලා කියනවා අපි. valley කියන්න glen. අඩුපාඩු තිබුණොත් හදා ගන්න පුතේ.
If there are mistakes, you can correct them. If they are correct, just put correct mark. Okay, let's move. Right, make it මං හිතන්නේ මාතෘකාවක් තිබුණාද කියලා I don't remember. තිබුණාද මතක නැහැ. පොඩ දන්නේ නැති වචන ටික ක්වික් කරලා අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. එතකොට ලේසි අපි කතා කරද්දී. තවත් ළමයි සිග්නල් නැහැ කියනවා. මොකද්ද මං කරන්නේ? Hurry. Right. The moon has a face like the clock in the hole. The moon has a face like a clock in the hole. Hole කියන්නේ දන්නවා ශාලේ. ශාලේ තියෙන ඔරලෝසු වගේ මූණක් තියෙනවලු. Like a clock. නේද? Face like a clock. ඔරලෝසු වගේ මූණක් තියෙනවා කාටද? හඳට. ඒ මොකක්ද දන්නේ? She shines on thieves on the garden wheel. මෙතන thieves පාවිච්චි කරේ garden wall. She shines දිලිසෙනවා බැබලෙනවා. අර thieves කියන්නේ මම හිතන්නේ හොරු එහෙම ආවොත් ඒගොල්ලන් මතත් දැනෙනවා on the garden wall. ගෙවත්තේ වටේ පීක්ලා තියෙන අර බිත්තිය තාප්පේනේ. තාප්පේදී පේනවලු හොඳට එච්චරම දිලිසෙනවලු. On the streets and fields and harbour gates. Streets දන්නවා fields දන්නවා harbour gates කියන්නේ harbour කියන්නේ වරාය පුතේ. අර වරායවල දාලා දෙන තොටු නැතර අර කට්ටිය ආය හාබර් එකේ බෑලා එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන් අර තොටු පොලක් වගේ එකක් හදලා තියෙනවා නම් වේදිකාවක් වගේ හදලා තියෙනවා නම් ඒකට තමයි තොටු පොළ නැත්නම් තොටු මඩුව කියලා කියනවා අපි අර මඩුවක් වගේ හදලා තියෙනවා මඩුවක් කියන්නේ ඇවිදින්න පුළුවන් එකක් බෝට්ටුවක් එහෙම නැවතුම් පස්සේ ඒකේ බෑලා නේද බෝට්ටුව ඇවිල්ලා නවත්තන්න බෑනේ කෙලින්ම වෙරළේ ඒතර පොඩ්ඩක් පොඩි වේදිකාවක් වගේ හදලා තිබුණොත් අපි කියනවා ඒකට ගේස් කියලා ඒකෙත් and birdies කියන කුරුල්ලෝ කුරුල් පැටව් වගේ asleep in the forks of the trees කියන්නේ ගස් forks කියන්නේ සාමාන්‍ය fork කියන්නේ මොනවද මේ ගෑරොප්පු මෙතන ගෑරොප්පුනේ forks of the trees කියන්නේ ගස් වල අතු වලට කියන්නේ ගස් වල අතු වල කුරුල්ලෝ නිදි මේ හැම තැනම මොකද්ද මේ හඳ එළිය වැටෙනවා squalling cat and squeaking mouse squalling cat අර කවුද පූස් හඬ නිකන් ගොරවන වගේ පූස් හඬ squeaking mouse මීයාගේ අර කිචි පිචි හඬ the howling dog උඩුබුරන බල්ලාගේ බල්ලා by the doors of the house කොහෙන්ද මේ බල්ලා උඩුබුරන්නේ කේ දොරකඩ ළඟ මේ එච්චර අමාරු නැති ඉන්න මම පොඩ වේගෙන් කියනවා හොඳේ හරි the bat that lies in the bed at noon the bat that lies in the bed at noon bat කියන එක දන්නවනේ වවුලා bat කියන්නේ bat එක නෙවෙයිනේ වවුලා that lies in the bed at noon කියන්නේ දවල් කාලෙත් නේද එල්ලිලා ඉන්න මොකද වවුලෝ ඇඳට උඩින්නේ in the bed ඇඳ ගාව නැත්නම් ඇඳේ කියලා කියලා තියෙන්නේ එල්ලිලා ඉන්න වවුලෝ all loud පැහැදිලි වෙන්නේ කාටද කාටද ඇහෙන්නේ නැත්තේ දෝරංග ඇහෙනවද මාව Yes, sir. Sanudi, can you hear me? yes sir Okay, යාට සිග්නල් ප්‍රශ්නයක්
So sorry. Hari. Loud to be out by the light of the moon. මේ හඳ එළිය තියෙනකොට හැමෝම කැමති එළියට බෑලා පොඩ්ඩක් ඇවිදලා එන්න නේද? ඒව ලස්සනයි ඉච්චර. But all of the things that belong to the day. දවල් කාලෙට අයිති සියලු දේ. Cuddle to sleep to be out of her way. Cuddle කියන්නේ පුතේ වැළඳ ගන්නවා කියන එක. ලියා ගන්න cuddle වැළඳ ගන්නවා. උරතල් කරනවා නැත්නම් සුරතල් කරනවටත් අපි කියන cuddle. වැළඳ ගන්නවටත් කියන cuddle. To sleep to be out of her way. And flowers and children close their eyes. Malui lamaiinui aswa gannawa කියන එකේ මල් ළමයි ඇස්වා ගන්නවා කියන එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? උපමාව. මල් ළමයි නිදා ගන්නවා මලුත් ඒම පර වෙනවා නැත්නම් අර ඊළඟ දවසට පිපෙන්න ඕනේ. අද දවසේ ඒගොල්ලෝ වැඩ ඉවරයි නේද? ඒගොල්ලන් පර වෙනවා නේද? එහෙම පර වෙන්නේ නැති මල් වැහෙනවා. කයි කියන්නේ? Till up in the morning the sun shall rise. අර ඉරු එළිය ඊළඟ දවසේ නගින තුරාවෙන් ඒගොල්ලන් නිින්දට යනවා. මේ හැමෝ මතම මොකද්ද වෙන්නේ? හඳ එළිය වැටෙනවා කියලා ඉතින්. හරි මේක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ලේසි කවියක්. ඒ ලොකු ගැඹුරු දේවල් නෑ. right අපි යන්නේ නම් Tarindi Sastra. Innada Sastra? Can you hear me, Sastra? Yes, sir. Okay. Give the answers. Put a louder. Please speak louder. Where do birds sleep? Kian. Where do birds sleep? In the forks of the trees. Balamu. In the forks of the trees. So, Gassala Atumata. Okay. Nice answer. Sound made by each animal. Kian. Cat. Sound එක මොකක්ද? Sastra. Sastra. හරි ගියා. නිරෝෂණ සෙවන්දිට අපි අවස්ථාව දෙමු. නිරෝෂණ සෙවන්දි. Cat squalling. Cat squalling. Squall කිව්වත් ඇති ඔව්. Mouse squeak. Squeak. හරි. Dog howling. Howling. Hole කිව්වත් ඇරි. අර උඩු බුරන වටේම අපි කියන්නේ hole කියලා. ඔව්. What object is compared to the moon in the first stanza? පුතේ compared කියන්නේ පුතේ සසඳනවා. First stanza පළවෙනි අර ඡේද පේලියේ හඳ සසඳලා තියෙන්නේ මොකටද? Go on. To the clock. To the clock. Clock in the wall කිව්වත් කවන්න. හරි. Hole. Write the meaning of the third and fourth lines in the last stanza. මතකද? එක මං කියන්නේ එක මං කටුවට ලියලා තියෙන්නේ. Children go to sleep and flowers ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න පුළුවන්. Children and flowers go to sleep කිව්වත් හරි මාරු වෙලා මෙතන. Children and flowers go to sleep. ලියුවත් ඇති. Okay? හරි. Rhyming words කියන්නේ. මෙතන flowers එන්න ඕනේ මුලට. කියන්න පුතේ rhyming words. Wall. Wall. Mouse house. Mouse house. Noon moon. Moon. Ice rice. Okay. What does in the second line in the last stanza? කියන්නේ කවුද? කවුද? her way. ඇයගේ ගමනේ, එයාගේ මග. කවුද මේ? කවුරු ගැනද අපි කතා කරන්නේ මෙච්චර වෙලා? The moon. හරි අඩුපාඩු හදා ගන්න. Fourth one පුතේ children and flowers go to sleep කිව්වත් ඇති. නැත්නම් children go to sleep and flowers wither. Wither mean පර වෙනවා නැත්නම් වැහිලා යනවා කියන එක wither. WITHER wither. හරි? නැද්ද? බලන්න අඩුපාඩු හදා ගන්න මොනවද තියෙන ගැටලු කියලා බලන්න.
there are any mistakes, correct them. If there are any unknown words, ask me. දන්නේ නැති වශයෙන් තිබුණොත් අහන්න පුළුවන්. You can ask me. තාම සිග්නල් නැත්තම් මොකද කරන්නේ? Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. Sir, මේ Humpty Dumpty recitation එක කරාද? ඒ poem එක? මිස් වුණාද? මගේ අතින් බලමු. Yes, sir. ඊළඟට තියෙනවා හොඳේ. Okay, sir. Okay, okay. Excuse me, sir. ඔව්. මම තරින්දි සහස්‍ර sir. ඔව්. පරින්දිද? මට connection problem එකක් ආවා. Sorry, sir. no problem, no problem. ඒ වගේ දේවල් ජීවිතේට එනවා ගණන් ගන්න එපා. Okay, okay, it's okay, it's okay. We'll see later, okay? හරි. මේක last one ද පුතේ? මේක අන්තිමට තියෙන එකක්ද? Yes, sir. Okay, it's okay. අර පිළිවෙල පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා. හරි. පින්තූරේ ඔයගොල්ලන්ගේ in your book the picture is not clear නේද? මෙච්චර පින්තූරේ පෑදිලා නැහැ. දැන් බලා ගන්නකො පින්තූරේ හොඳටම ලස්සනට ඉන්නවානේ. නේද? හිපෝ කියලා අපි ආදරයට කියනවා නේද? හරි. Hippopotamuses never put on boots in rainy weather. දැන් අපි නම් මොකද කරන්නේ? වර්ෂාව තියෙනකොට වැස්ස තියෙනකොට සපත්තු දානවා අර පිටරට නම් බූට් එකක් දාගන්නවනේ. මේගොල්ලන් කියන්නේ මේ හිපෝලා මොකද කරන්නේ? never put on boots. boots දාගන්න නැල්ලු. in rainy weather. වර්ෂාව තියෙන කාලයේදී වත් ඒගොල්ලන් දාගන්නේ නැහැ බූට් එක. to slosh in mud up to the ears. slosh කියන්නේ පුතේ ඊරවනවා. පිසි කරගන්නවා. ඊරව ගන්නවා වක් කරගන්නවා කියන එකයි ස්ලෝස් ලියා ගන්න ස්ලෝෂ් වක් කරගන්නවා ඊරව ගන්නවා in mud මොකද වතුරේ මඩේ නටද්දී බූට් එකක් දාගන්න නැල්ලු මේගොල්ලන් up to their ears කොහේ වෙනකන්ද මඩ ගහගන්නේ කන වෙනකන් ඒ කියන්නේ කන වෙනකන් ගහ ගන්නවා කියන්නේ ඇඟ පුරා තමයි ඉතින් brings them great joy and merry tears great joy පට්ටම සතුටක් ලබන්නේ පට්ට ආතල් එකක් ගන්න ඒගොල්ලන්ට ඒවෙන් ගෙන දෙනවා අර මඩේ බෑලා නටනකොට පට්ටම සතුටක් ලැබෙනවා and merry tears merry කියන්නේ සතුටු කඳුළු අන්න බලන්න happy tears කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නැහැ පුතේ merry tears සතුටු කඳුළු නේ අර පාසල් වැසුවා කියලා කියනකොට මුලින්ම මාර කඳුළු ටිකක් හැලුණා ආයේ කිව්වා මොකද්ද මේ අහත් වෙන්න වෙනක වහනක් ගුවම ආයෙත් සතුටු කඳුළු ආයෙ ඔව් නෑ ඔය මොකද්ද පොඩි පොඩක් ඉන්නමද විනාඩියක් මේක නෙමෙයි මේ පරණ එකනේ මේ පට්ටපරණ එක වාට අප්‍රේල් එක අරකනේ අර ස්මාර්ට් ග්‍රැෆික්ස් එකේ ගත්ත පොත ඒක අප්‍රේල් එක මේක ඔයාගාව නැද්ද නැත්තම් මේ ගෙනියන්න මේක තියෙන ඕනේ නැහැ මැයි එක තමයි තියෙන්නේ දැන් ඔයා දැන්ට අප්‍රේල් එක කරන්න මැයි එක ආයෙ ඔයගොල්ලන් ලබන සතිය විතර එනවනම් මැයි එක ගෙනිච්චම කමක් නැහැ දැන් පුළුවන් නම් ගෙනියන්න එහෙම නැත්තම් කල්බල කරන්න zoom එකේ ගන්නනේ ඔව් ඔයා ඊ තියෙනද අයි ගෲප් එකේ නැද්ද අයි පුතේ ඔහම ඉන්න හරි ප්‍රශ්න වලට උත්තර බලා ගන්න මටක් ගලන්න ඔව් ගෲප් එකේ ඉන්නවද ගෲප් එකේ ඉන්න පටන් ගමු කියලා තිබ්බා ඔව් ඒකේ ලින්ක් එකක් වෙන්නේ නැහැ ඊ අපි කරානේ පැය ලින්ක් එක මේකට දැම්මද හොඳයි ජය 12නේ රෙඩ් එක ලින්ක් එක මේ හරියට දාලා තියෙන්නේ
අපි පටන් ගමු කියලා කිව්වේ අර පස්සේ ඉවර වෙලා. වැස්සෙන් පස්සේ. ඔව්. මේ දෙක අතර මොකද ආවින්නේ නැත්තේ? මේකනේ. link මේ දෙක අතර තියෙන ඕන ලින්ක් එක මොකද? දැන් අනිත් ඔක්කොම දින වර්ෂාවෙන් අවහිර ඒව කතාවක් තියෙනව නේද? ඔව්. නෑ ඒකත් නෑ. ඒකත් නෑ. ඔව්. කාටවත් මේ ටික නෑ. කාටවත් උදේ ගෙඩවල නැති දෙක මේ මෙතන ඉඳන් මේ ටික ඔයගොල්ලන්ගේ ඇවිල්ලා නෑ. ඇවිල්ලා නෑ සර්. මම ඒක බැලුවේ අපි පටන් ගමු කුවට මේ වෙන කොහෙට හරි දාප්‍රිකාද දන්නේ ඔයා නැහැ. මේ මම වීඩියෝ ටික එවන්නම්. ඔයා අද හවස ගිහිල්ලා මේ මට දාන්න මම රෙකෝඩින් තියෙන ඒවා මේ YouTube දාන්න එපේ. මේ එතකොට ඒක දාගෙන හරි පුතේ හරි. සෝරි මේ අක්ක කෙනෙක් ආව පොඩි ගැටලුවක්. හරි. අපි යන් තරින්දි දැන් හරිද ඔයාට? දැන් පුළුවන්ද? සෝරි මේ කතා කරේ නෑ. ඇහෙනවද පුතේ මාව? මට කියන්න ටානියා can you hear me? hello? Yes, sir. okay. තරින්දි ඉන්නවද line එකේ? Yes, sir. okay ඊළඟ එක බලමු එහෙනම්. හරි. brings them great joy and merry tears කියන්නේ සතුටු කඳුළු නේ. එතකොට අර ඊළඟට පණිවිඩයක් ආවනේ. Yes, sir. හරි. ඊළඟට පණිවිඩයක් ආවනේ මොකද්ද? දිනක් නොමැතිව කල් යනවා කිව්වම අන්න කඳුළු වැක්කිරනවා සතුටු කඳුළු නේ. අන්න merry tears සතුටු කඳුළු. their pleasure lies in being meshed up. ඒගොල්ලන්ගේ සතුට කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ? හේ හොදලා අර එළියට ඇවිල්ලා අස්සන්ට හිටියොත්ද නෑ meshed up මේ වගේ ඇම්බරි හිටියොත් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සතුටක් තියෙන්නේ මේ වගේ මඩ වල අස්සි. they just won't play at being dressed up. ඒගොල්ලන් නිකන් ඇඳ පැළඳගෙන නෙවෙයි සෙල්ලම් කරන්නේ. they just don't want. එහෙම ඕනි නෑ ඒගොල්ලන්ට. in fact ඇත්තම කියනවා නම් a swamp heaven plus if you are a hippopotamus. swamp කියන්නේ මඩ වගුරක්. heaven එක පුතේ දිව්‍ය ලෝකයක්. කාටද? ඔයා හිපෝ කෙනෙක් නම් ඔයාට එක දිව්‍ය ලෝකයක් බවපත් වෙනවා. හරි. දැන් කට්ටේ තව විනාඩි කීපයකින් අපි ඒකේ උත්තර සාකච්ඡා කරමු. තව පොඩ්ඩෙන් අපි තව පොඩ්ඩෙන් ඒකේ උත්තර සාකච්ඡා කරමු. තව කට්ටේ ඔයගොල්ලන් එන්න තව පොඩ්ඩයි. තව කතා කරන්න තියෙන හින්දා තව පොඩ්ඩ වෙලාවකින් විනාඩි 5ක් විතර විවේකයක් අරගෙන ඉන්න නේද? විනාඩි 5ක් විතර විවේකයක් අරගෙන ඉන්න. ඕකේ. ඒ කියන්නේ මගේ ඔරලෝසුවේ වෙලාව 33. හරි 40ට එන්න. 1:40ට එන්න. ඕකේ.